آج ہم دیکھیں گے یوحنا کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی 7ویں آیت سے 10ویں آیات تک ہم دیکھیں گے۔ لکھا ہے، پس یسوع نے ان سے پھر کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں۔ جتنے مجھ سے پہلے آئے سب چور اور ڈاکو ہیں، مگر بھیڑوں نے ان کی نہ سنی۔ دروازہ میں ہوں، اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا اور اندر باہر آیا جایا کرے گا اور چارہ پائے گا۔ چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو۔ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ ایک اور آیت پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا چرواہا میں ہوں، اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب برکت پائیں۔ ایک بار پھر آج کی جو مرکزی آیت ہے اسے دہرانا چاہتا ہوں، ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ لکھا ہے، چور نہیں آتا مگر چرانے، مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، اور میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ گاڈ بلیس یو۔ میرے عزیز، اس بات کو یاد رکھیں کہ جب خدا نے ساری کائنات کو بنا لیا اور آخر میں خدا نے نسل انسانی کو، آدم کو بنایا اور حوا کو بنایا، اور پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے انہیں برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو ممور و محکوم کرو۔ یہ بلیسنگ تھی نسل انسانی کے لیے، یہ بلیسنگ ہے ایمانداروں کے لیے، یہ بلیسنگ ہے جو مسیح یسوع پر، خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ بلیسنگ ان کے لیے ہے میرے عزیزوں۔ آج بھی جب ہم باغ عدن کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ایک بڑا خوبصورت ماحول دکھائی دیتا ہے کہ خدا اور انسان کی ٹھنڈے وقتوں میں ملاقات ہے، فیلوشپ ہے، گفتگو ہے، اور وہاں پر ہمیں ایک بڑا ہی اسپرچول ماحول اور خوبصورت ماحول ہمیں وہاں پر نظر آتا ہے۔ خوشی اور شادمانی ہے وہاں پر، کوئی بیماری نہیں، کوئی کمزوری نہیں، کوئی لعنت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ونڈرفل انوائرمنٹ ہے۔ لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک ایک دن ابلیس، ڈیول، سانپ یا اژدہا وہاں پر آتا ہے، اور پھر آ کر ہوا کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے، اور پھر اسے ورگلایا جاتا ہے کہ وہ خدا کے حکم کی نافرمانی کرے۔ یہ گفتگو اتنی اٹریکٹیو تھی، اتنی پرکشش تھی کہ ابلیس، جسے گرایا گیا تھا، یسایہ 14 باب اس کی 13 اور 14 آیات میں ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں، اس کی ساری سٹوری کو، کہ اس نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ نسل انسانی کو گناہ میں گرانے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ کامیاب ہو گیا کہ آدم اور حوا کو گناہ میں گرائے، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ننگے ہو گئے، اور پھر وہ چھپتے پھرتے ہیں، اور آخرکار خدا کی آواز آتی ہے، آدم تو کہاں پر ہے؟ اور آخرکار انہیں سزائیں ملتی ہیں۔ آدم کو سزا ملتی ہے کہ تو زمین تیرے لیے اونٹ کے ٹارے اگائے گی، تو خون پسینے کی گائے گا، اور تو خاک ہے اور خاک میں تو پھر لوٹ جائے گا۔ اور اس کے بعد حوا کو بھی دیکھتے ہیں کہ عورت کو بھی یہ سزا ملی کہ تو درد کے ساتھ بچے جنے گی، اور سانپ کو یہ سزا ملی کہ تو پیٹ کے بل چلے گا۔ اور اس کے بعد پھر انہیں باغ عدن سے، اس روحانی عدن سے انہیں نکال دیا گیا۔ ابلیس نے چھین لیا،
ان کا سب کچھ تباہ کر دیا، انہیں برباد کر دیا، ان کی جلالی حالت ختم کر دیا، حالانکہ وہ خدا کے نور میں، اس کی حضوری میں لپٹے ہوئے تھے، لیکن ابلیس نے انہیں ننگا کر دیا۔ ابلیس کا یہی منصوبہ ہے کہ وہ ہمیں ننگا کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں تباہ کرنا چاہتا ہے، وہ ہمارے بچوں کا، ہمارے روپے پیسے کا، ہماری برکات کا بیڑا کر کے کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ کا خدا آپ کے لیے کثرت کی برکت رکھتا ہے۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہا تھا کہ چور نہیں آتا مگر چرانے، مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، اور میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ میرے عزیزوں، آج اس گناہ کی وجہ سے ہمیں دنیا میں قتل و غارت ملتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے قائن نے اپنے بھائی ہابل کو قتل کر دیا۔ آج اس ابلیس کی وجہ سے خاندانوں میں لڑائی جھگڑے ہیں، ناچ رنگ ہے، حرام کاری ہے، زنا کاری ہے، ابارشن ہے، دہشت گردی ہے، لوگ مر رہے ہیں، وبائیں ہیں، آفتے ہیں، خودکشیاں ہو رہی ہیں، لوگ مرنا چاہتے ہیں، ڈرگس ہے، نشہ ہے، بہت ساری ایسی چیزیں دنیا میں اب ہو رہی ہیں۔ اور اگر ہم یوحنا 8 باب اس کی 44 ورس پڑھے تو وہاں پر لکھا ہے وہ شروع ہی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا، کیونکہ اس میں سچائی ہے ہی نہیں۔ اس کا منصوبہ ہی میرے عزیز اس بات کو یاد رکھے، ہمیں تباہ برباد کرنا ہے۔ ابلیس ہماری زندگی سے ہر برکت کو چرانا چاہتا ہے، سٹیل کرنا چاہتا ہے، اور سب سے پہلے اس نے باغ عدن میں کیا کیا؟ باغ عدن میں اس نے ہماری روحانی حیثیت کو ہم سے چرا لیا۔ کتنی خوبصورت اسٹیٹس تھا آدم اور ہوا کے پاس، وہ چرا لیا، اس نے ختم کر دیا، ننگا کر دیا، باغ عدن سے نکال دیا گیا۔ اس فیلوشپ کو اس نے میرے عزیزوں چرا لیا جو خدا اور انسان کی تھی۔ کتنا خوبصورت ماحول آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آدم اور ہوا اور خدا آپس میں گفتگو کھا رہے ہیں، ٹھنڈے وقتوں میں بات چیت ہو رہی ہے، کس قدر وہاں پر نور ہوگا، کس قدر وہاں پر جلال ہوگا، کس قدر وہاں پر روح القدس کا مسا ہوگا، کس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتے وہاں پر موجود ہو گئے، کیا ہی نظارہ اور کیا ہی ماحول ہوگا۔ لیکن ابلیس نے چرا لیا آدم اور ہوا کی روحانی حیثیت کو، اس فیلوشپ کو، اس رفاقت کو۔ آج بھی ابلیس بہتوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دیتا ہے، تجھے چرچ جانے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے فیلوشپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے رفاقت رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، چرچ ٹھیک نہیں ہے، چرچ مکمل نہیں ہے، پاسٹر مکمل نہیں ہے۔ آج بھی اس نے لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے۔ آج بھی لوگ خدا کے ساتھ، خدا کے لوگوں کے ساتھ، ایمانداروں کے ساتھ رفاقت رکھنا نہیں چاہتے۔ ابلیس آج بھی انہیں اس ڈگر پر چلا رہا ہے میرے عزیزوں۔ اس امن کو، خوشی کو، سلامتی کو میرے عزیزوں اس نے چرا لیا۔ میرے عزیزوں، وہ اس بات کو یاد رکھیں، وہ ہمارے دعا کے وقت کو، آج جو وقت ہم نے کوٹھی میں گزارنا ہے، وہ وقت جو ہم نے خدا کے ساتھ تنہائی میں گزارنا ہے، آج اس وقت کو بھی وہ چرا لیتا ہے۔ اور لوگوں کے پاس ٹائم نہیں، صرف ان کے پاس ٹائم ہے کہ وہ ناشتے کی دعا کرے اور کھانے کی دعا کرے اور باقی دنیا داری کے کام کرے۔ اس نے ہمارے دعا کے وقت کو چرا لیا ہے۔ اس نے وہ وقت جو ہم نے کلام پڑھنا تھا، گیان کرنا تھا، مطالعہ کرنا تھا، وہ وقت بھی آج ابلیس نے میرے عزیزوں ہم سے چرا لیا ہے۔ ابلیس ہمارے ایمان کو ہم سے چرا لیتا ہے۔ وہ کوشش کرتا ہے ہم اپنے بینک پر ایمان رکھیں، وہ کوشش کرتا ہے ہم انسانوں پر ایمان رکھیں، وہ کوشش کرتا ہے کہ ہم اپنے اوپر ایمان رکھیں کہ میں بہت کچھ ہوں اور میں بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ وہ چراتا ہے ہمارے ایمان کو، وہ چرا لیتا ہے ہمارے روپے پیسے کو، ہمارے روپے پیسے میں ٹڈیاں لگا دیتا ہے،
وہ ٹڈیاں ہمارے کاروبار کو, ہمارے روپے پیسے کو تباہ برباد کر دیتی ہیں. وہ ہماری خدمت, وہ بلاوا جو خدا نے ہماری زندگی میں رکھا ہے, اس کالنگ کو چرا لیتا ہے. لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں کب ہم ریٹائر ہوں تو پھر خدا کی خدمت کریں گے. وہ ہماری خدمت کو چرا لیتا ہے. بہت سارا روحانی نقصان میرے عزیزوں وہ ہمیں پہنچانا چاہتا ہے. وہ ذاتی تعلق جو خدا کے ساتھ ہمارا ہونا چاہیے وہ اس کو چھین لیتا ہے میرے عزیزوں. اور صرف یہی نہیں, آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں کہ جو طلاق ہے, ڈائیورس ہے, یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس نے شوہر اور بیوی کے ریلیشن کو چرا لیا ہے ابھی بڑی تیزی کے ساتھ. ابھی برصغیر میں تو کچھ ہے, لیکن اگر دنیا میں نظر دوڑائیں تو لوگ بیاہ کرنا پسند ہی نہیں کرتے. خدا کا کلام کہتا ہے, خدا کا زندہ کلام کہتا ہے, بیاہ کرنا عزت کی بات سمجھی جائے. یہ خدا کا منصوبہ تھا. خدا نے کہا تھا آدم کا اکیلے رہنا اچھا نہیں ہے, لیکن آج لوگ نکاح کے بندھن میں بندھنا پسند نہیں کرتے ہیں, ماں اور باپ بننا پسند نہیں کرتے ہیں, جس کی وجہ سے میرے عزیزوں اگر آپ اندازہ کر کے دیکھیں تو ہماری جو کرسچن برتھ ریٹ ہے پوری دنیا میں بہت کم ہو گیا ہے. کنورجن ہو سکتا ہے بہت بڑھ رہی ہو, لیکن جو برتھ ریٹ ہے وہ نہیں ہے. کس قدر اس نے نقصان پہنچا رہا ہے کلیسیا کو. لوگ شادی کرنا پسند نہیں کرتے ہیں, شادی کے بغیر رہنا پسند کرتے ہیں. اس نے گے میرجز کو بیچ میں ڈال دیا, اس میں عورت شادی کر سکتی ہے یہ بیچ میں ڈال دیا. اور خدا کا جو منصوبہ تھا کہ ایک مرد ایک عورت سے شادی کرے, یہ اس نے چلا لیا ہے. کتنی تیزی کے ساتھ وہ ہماری چیزوں کو, ہمارے بچوں کو ہم سے میرے عزیزوں چرا رہا ہے. کتنی تیزی کے ساتھ وہ ہمیں تباہ برباد کر رہا ہے. وہ وقت جو ہمارا فیملی کے ساتھ ہونا چاہیے تھا وہ چرا لیتا ہے. وہ بات چیت جو خاندان کی بیٹھ کر ہونے چاہیے تھی اسے چرا لیتا ہے. اسے چرا ہی نہیں لیتا بلکہ ہر طرح کی بدعتی تعلیمیں, جھوٹی تعلیمات ہماری زندگی میں وہ ڈالنا چاہتا ہے. سب کچھ اس نے ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور کافی حد تک میرے عزیزوں وہ کامیاب ہے. اس بات کو یاد رکھیں, پہلا یوحنا 5 باب اس کی 19 آیت میں لکھا ہے, ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا سے ہیں اور ساری دنیا اس شریر کے قبضہ میں پڑی ہوئی ہے. ساری دنیا اس شریر کے قبضہ میں پڑی ہوئی ہے. لوگ ایماندار بھی اس کا اعلی کار بن جاتے ہیں, تباہی کو بربادی کو اپنی زندگی میں دعوت دیتے ہیں اور ذرا خیال نہیں کرتے کہ خدا کا کلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے, خدا کا کلام ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے, خدا کے کلام میں کیا اصول و ضوابط ہماری ازواجی زندگی کے لیے اور کلیسیا کے لیے, ہماری شخصی زندگی کے لیے درج کیے گئے ہیں. ہم ان کو یک دفعہ بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال بتانا چاہتا ہوں. ایوب کے بارے میں لکھا ہے کہ ایوب خدا سے ڈرنے والا, راست باز شخص, بدی سے دور رہنے والا, نیکی کرنے والا, یعنی کہ ایسا شخص ہے جس پر خدا باپ ٹرسٹ کرتا ہے, جس کے بارے میں خدا گواہی دے رہا ہے کہ یہ کیسا بندہ ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وقت آتا ہے, لمبی سٹوری ہے آپ پڑھ سکتے ہیں, لیکن ایک وقت آتا ہے کہ ابلیس اس کا سب کچھ تباہ برباد کر دیتا ہے. اس کے بیٹے مر جاتے ہیں, اس کی نسلیں ختم ہو جاتی ہیں, اس کے کاروبار تباہ ہو جاتا ہے, اس کے جانور مر جاتے ہیں, نوکر مر جاتے ہیں, تباہی بربادی سب کچھ اس نے تھوڑے سے وقت میں ایوب کا تباہ برباد کر دیا. تباہ برباد ہم دیکھتے ہیں کر دیا اس نے اس ایک نیک شخص کا. آج بھی میرے عزیزوں بہت ساری تباہی بربادی, کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ تخلیق جو خدا نے اپنی مانت بنائی ہے, جو کہ خدا نے بنایا ہے, اسے تباہ کرنا. آج سائنس کے ذریعے, مختلف آئیڈیالوجی کے ذریعے, مختلف آئیڈیا کے ذریعے, مختلف میڈیا کے ذریعے تمام روحانیت کو ختم کیا جا رہا ہے. لوگوں کی ڈائریکشن بدلی جا رہی ہے, لوگوں کی توجہ بدلی جا رہی ہے. یعنی کہ
हर सिस्टम को वो खत्म करना चाहता है जो खुदा ने कायम किया है। आज वो हमारी जिंदगी में नफरत को भर देता है, आज वो हमारी जिंदगी में बुग़्ज़ को भर देता है, आज वो हमारी जिंदगी में हसद को भर देता है, आज हमारी जिंदगी में बुत परस्ती को, हरामकारी को और ज़नाकारी को, बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी में डाल देता है। यानी कि वो सब कुछ हमारे साथ ये करना चाहता है। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो दानियल नबी की किताब में हमें 3-4 लोग नजर आते हैं, दानियल, सदरक, मिशक और अबदनगो। जब इन्हें गुलाम बनाकर लाया गया है तो सबसे पहले कोशिश यही की गई है कि इन्हें ऐसी तालीम दी जाए, इन्हें ऐसी खुराक दी जाए और इन्हें इस कदर बनाया जाए कि बाइबल के कल्चर को निकालकर, बाइबल के कल्चर को निकालकर उनके बीच में बाइबल के कल्चर को शामिल कर दिया जाए, हलाल चीजों को निकालकर हराम चीजों को दाखिल कर दिया जाए। वो चीजें जो खुदा के लोगों को यूज नहीं करनी है उनके बीच में से खत्म करके गंदी चीजें उनमें डाल दी जाए। और आज भी इब्लीस बड़ी तेजी के साथ हमारी नौजवान नस्ल को लेता है, हमारे नौजवान बेटों और बेटियों को लेता है, उनके बीच में अट्रैक्शन पैदा करता है, उनके बीच में ऐसी डिजायर पैदा करता है, उनके बीच में ऐसी जलसी ख्वाहिशात पैदा करता है, उनके बीच में से दुआ को, कलाम को, खुदा की हजूरी को, निजात को निकालता है और इब्लीस उनके बीच में अपना कल्चर भरना चाहता है। और आज दुनिया यही कहती है, हमने दुनिया के साथ भी तो चलना है, दुनिया में भी रहना है। बाइबल कल्चर को वो हमारी जिंदगी से तबाह करना चाहता है। कल्चर एक ही है और वो बाइबल कल्चर है और ये कभी तब्दील नहीं होता है। यही सच्ची है और यही सच्चाई की बातें बयान करती है और इसी पर अमल करने से हम अब्दी और हमेशा की जिंदगी हासिल कर सकते हैं। दुनिया में तमाम मज़ाहिब को स्टडी करके देख लें, तमाम मजहबी शख्सियात को स्टडी करके देख रहे, तो इस बात को याद रखें, किसी का यह दावा नहीं है, किसी का यह दावा नहीं है कि मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसर की जिंदगी पाए। जब खवातीन कब्रिस्तान में थी, जब यीशु मसीह को दफनाया गया, तो वहां पर जो असल तर्जमा है वहां पर लिखा है, जिंदगी को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। सुने, जिंदगी को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। और यीशु जिंदगी है और जिंदगी देता है। ये चीजों में जिंदगी नहीं है, रुपए पैसे में जिंदगी नहीं है, किसी मुल्क में जिंदगी नहीं है। जिंदगी का मालिक यीशु मसीह है, खुदा का बेटा, खुदा का खिलौता, जिसका ये दावा है कि राह और हक जिंदगी मैं हूं, दुनिया का नूर मैं हूं, जिसका ये दावा है अच्छा चरवाहा मैं हूं, दरवाजा मैं हूं, क़यामत और जिंदगी मैं हूं। वो ही जिंदगी दे सकता है। इसलिए वो कहता है कि मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसर की जिंदगी पाए। अजीज, एक बात बताना चाहता हूं, यीशु ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं। जोसेफ स्टालिन, जिसने एथियस्ट की बुनियाद डाली और फैलाया, उसने अपनी बादशाह को कायम करने के लिए, रखने के लिए 2 करोड़ लोगों को मारा, 2 करोड़ लोगों को उसने कत्ल करवाया। हिटलर ने अपनी बादशाह कायम करने के लिए 60 लाख यहूदियों को मार डाला, अपनी बादशाह कायम करने के लिए। लेकिन यीशु मसीह ऐसा बादशाह है कि जो बादशाह कायम करने के लिए, दिलों में कायम करने के लिए लोगों की जिंदगी लेता नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी कुर्बान कर देता है, बेड़ों की खातिर अपनी जिंदगी कुर्बान कर देता है। और उसी का ये दावा है कि मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। मेरे अजीजों, आज लोगों के पास कसरत की जिंदगी नहीं है। आप बिशप हो सकते हैं, असिस्टेंट बिशप हो सकते हैं, फाउंडर हो सकते हैं, राइट रेवरेंड हो सकते हैं,
एल्डर हो सकते हैं, चेयरमैन हो सकते हैं, अगर यीशु आपकी जिंदगी में नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। आज बहुत सारे लोग चर्च में जाते हैं, क्राइस्ट के घर में जाते हैं, लेकिन क्राइस्ट उनकी अपनी जिंदगी में मौजूद नहीं है। इस बात को याद रखें, बेशक आपके पास ग्रीन कार्ड है, आप किसी अच्छे मुल्क की नेशन है, और आपके पास बहुत कुछ है, आपके पास बैंक बैलेंस है, बड़े घर हैं, बड़ी दौलत है, अगर यीशु नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं। मरकज की अंजील उसका 2 बाब, वहां पर एक मफलूज को यीशु के पास लाया गया। जब यीशु के पास लाया गया, लंबी स्टोरी है, छत खोल कर नीचे उतारा गया, तो वहां पर हम देखते हैं कि जब उतारा गया, अब सारे देख रहे थे कि अब क्या होता है, अब सारे देख रहे हैं अब क्या सीन चाहता है। तो जब आया तो यीशु ने कहा, जा बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। हालेलुया। जा बेटा, जा बेटी, तेरे गुनाह माफ है। गुनाह सिर्फ यीशु माफ कर सकता है। गुनाह यीशु पर ईमान लाने से माफ होते हैं, और कोई तरीका नहीं है। और कोई बेशक अब जितनी मर्जी नेकियां कर ले, जितने मर्जी लोगों को पानी पिलाते रहें, जितने मर्जी बेवाओं को सूट ले कर दे दे, जितनी मर्जी अपने देहात में, अपने शहरों में चर्च बिल्डिंग खड़ी कर ले, अगर यीशु आपकी जिंदगी में नहीं है तो कसरत की जिंदगी आपके पास नहीं है, आप कसरत के जिंदगी के वारिस नहीं है। आप अगर वारिस हैं तो दोज़ख के वारिस हैं। अगर आप वारिस हैं तो उस जगह के वारिस हैं जो गुनाहगारों के लिए बनाई गई है। अब्दी जिंदगी, अब्दी निजात हकीकी तौर पर यीशु मसीह को अपना शख्स निजात देना। खुदा से यह कहना कि मैं अपने गुनाहों के इकरार करता हूं, मैं तेरी सलीब पर ईमान लाता हूं, मैं तेरे कफारे पर ईमान लाता हूं, और मैं ये ईमान लाता हूं कि तुम मेरे लिए आसमानों पर से उतर आया, अब मुकद्दसा मरियम के बदन से पैदा हुआ, और तूने मेरे लिए दुख उठाए हैं, गुनाह उठाए हैं, और तुम मेरे लिए मरा है, दफन हुआ है, जिंदा हुआ है, आसमान पर उठाया गया है, फिर आने वाला है। जब आप ये ईमान रखते हैं, इकरार करते हैं, और फिर आपकी जिंदगी तब्दील होना शुरू हो जाती है, आपकी कसरत की बरकत बढ़ना शुरू हो जाती है, आपकी अब्दियत बढ़ना शुरू हो जाती है, और आप बायस बरकत बन जाते हैं, खानदान के लिए बायस बरकत बन जाते हैं, अजीजों रिश्तेदारों के लिए बायस बरकत बन जाते हैं। सामरी औरत 5 शोहर कर चुकी है, छठे के पास है वैसे ही, लेकिन जब यीशु से मुलाकात होगी उसकी जिंदगी तब्दील होगी। यीशु से मुलाकात, उस सामरी औरत की मुलाकात, सारा गांव तब्दील हो गया, और सारे खानदान वहां पर तब्दील हो गए, सारे तब्दील हो गए। एक औरत का जिंदगी की तब्दीली, करैक्टर की तब्दीली, सारे देहात को तब्दील करने में कामयाब हो गए। मेरे अजीजों, इस बात को याद रखें, खुदा के कलाम में लिखा है, आज मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। बड़ी खूबसूरत बातें हैं यीशु मसीह की। जितना मर्जी आप दुनिया की किताबों का मुतालिया कर लें, किसी का ये दावा नहीं है। कोई नहीं कहता मेरे पास जिंदगी है, मेरे पास निजात है, मैं तुम्हें लेकर जाता। कोई नहीं कहता, कोई नहीं आपको मिले। ओनली जीसस क्राइस्ट, ओनली जीसस क्राइस्ट, ओनली जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह यूनिवर्सल सेवियर है। सुने, यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट is the only universal savior। यीशु ही है जो हमें हर तरह के पुराने बसीदा गुनाहों से निजात देता, पाक करता, और हमारी जिंदगी को तब्दील कर देता है। यीशु हर तरह के गुनाह को, कितना ही मरूसी क्यों ना हम कितनी ही हमारी बुरी आदतें क्यों ना हो चुकी हो, हम कितना ही बैड कैरेक्टर क्यों ना हो चुके हो, सिर्फ यीशु मसीह है जो हमें निजात देता है। अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर जादूगरों ने आपको तबाह बर्बाद कर दिया है, बीमारियों ने आपको तबाह बर्बाद कर दिया है, गुनाह के सरात ने आपके खानदान को, आपके सवाल को, आपके बेचों और बेचियों को तबाह बर्बाद कर दिया है,
तो मैं आपको ये उम्मीद दिलाना चाहता हूं, अपनी जिंदगी यीशु को दें, अपने दिल के दरवाजे, अपने घर के दरवाजे आप यीशु मसीह के लिए खोल दें और कहे खुदा हम अपने दिलों को चाह करते हैं, तेरे हुजूर अपने गुनाहों का इकरार करते हैं और तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं। तो मैं ईमान के साथ कहता हूं, आप देखेंगे आपकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी, आपको कसरत की जिंदगी मिल जाएगी, आपको कसरत की बरकत मिल जाएगी। फिर जादूगर आपको तबाह नहीं कर सकते, आपके बच्चों को तबाह नहीं कर सकते, लानती आपको तबाह नहीं कर सकते, क्योंकि यीशु के खून से धुल चुके हैं, उसके फरिश्तों की बाढ़ आपके चारों तरफ लग चुकी है। अगर अभी तक तौबा नहीं की, तौबा करें, रास्तबाजी को पूरा करें, अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दे, जो अंगूर का हकीकी दरख्त है, जो अल्फा और ओमेगा है, जो अव्वल और आखिर है। आप अपनी जिंदगी उसे दें, अपनी जिंदगी को तब्दील होने के लिए पेश करें, अपनी जिंदगी को तब्दील होने के लिए पेश करें। अपने आप को इस बात को याद रखें, जब हम गुनाह की हालत में होते हैं ना, तो खुदा हमसे डिमांड करता है और खुदा कहता है कि खुदा हर जगह पर हुक्म देता है हम तौबा करें। लेकिन जब तौबा कर लेते हैं तो फिर खुदा हमारी जिंदगी से रास्तबाजी के फलों को देखना चाहता है। आइए अपनी आंखें बंद करते हैं, आप दुआ कर सकते हैं, खुदाम ये गुनाह मेरी जिंदगी में है, ये एडिक्शन मेरी जिंदगी में है, ये लानत मेरी जिंदगी में है, मैंने तुझे दुख दिया है। आज मैं तेरे कलाम को सुनता हूं और मैं अपनी जिंदगी देता हूं, मुझे तब्दील कर दे, मेरे अंदर से हर गुनाह को खत्म कर दे। इब्लीस ने हमारे रुपए पैसे को तबाह बर्बाद कर दिया है, उसने हमारे बच्चों को तबाह बर्बाद कर दिया है, उसने हमारे अंदर मनफीपन भर दिया है। मैं अपनी जिंदगी तुझे देता हूं, मैं अपने घर के भी दरवाजे, अपने कारोबार के दरवाजे, अपने रुपए पैसे के दरवाजे खोलता हूं। आ और हर एक में सलामती बख्श दे और कसरत बख्श दे। खुदा आपको बरकत दे। ये दुआ करते हैं, आप इकरार कर सकते हैं अपने गुनाहों का, कमजोरियों का, यीशु को दावत दे सकते हैं। आसमानी बाप, इस वक्त जितने भी इसको देख रहे हैं और बाद में भी देखेंगे, मिन्नत है कि जैसे जैसे तेरे कलाम को सुने उनकी जिंदगी में खुदा तेरा कलाम बढ़ता चला जाए और आखिरकार वो इस जगह पर आ जाए, अपने गुनाहों का इकरार करें। और जब वो इकरार करें तो खुदा हर एक की जिंदगी को तब्दील कर देना। खुदा गुनाह के सराहत उसकी जिंदगी से तेरे फजल की बदौलत खत्म हो जाए और वो तब्दील हो जाए और वो खुदा जो कुछ इब्लीस ने छीन लिया है खुदा वो तेरे यीशु नाम से वापस आ जाए, रूहानियत वापस आ जाए, खुशी वापस आ जाए, अज़वाज बहाल हो जाए, बच्चे बहाल हो जाए, दुआ बहाल हो जाए, कलाम का पढ़ना सुनना अमल करना बहाल हो जाए, हर पे पैसे में बहाली आ जाए, कारोबार में बहाली आ जाए, खानदान में रौनक आ जाए, बरकत आ जाए, कसरत आ जाए और कसरत की जिंदगी आ जाए। यीशु मसीह के नाम से सुनने वालों और देखने वालों पर रहम और फजल कर देना, मसीह यीशु के नाम से, आमीन।